प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज दोबारा मौका दिता कि ओदे मुख चो निकले हुए वचन सुनावा। हालेलुया हालेलुया। और बड़े ध्यान दे नाल वचन सुनना। जेड़ा ध्यान दे नाल वचन सुनेगा ओदी जिंदगी च काम होएगा। आमीन आमीन। आज का टॉपिक जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है और वाणी में लिखा है और आज साढ़े ने प्रभु यीशु मसीह गलबात कर रहा। आज का टॉपिक है कि दयालु होवो, दयालु होवो, दया करने वाले होवो, तरस खाने वाले होवो, माफी देने वाले हो। हालेलुया। आओ लूका की अंजील और 6 नंबर अध्याय और उसकी 36 आयत पढ़नी है और वाणी में लिखा है कि दयालु होवो जिमें ਤੁਹਾਡਾ पिता दयालु है। सभी ने वचन निकाल लिया, सुन लो। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह मुख से निकला वचन है और वाणी सानू दस रही है कि दयालु होवो जिमें ਤੁਹਾਡਾ पिता दयालु है। वो किनारा पिता है, वो साडा पिता है। और कितना साडे ते दया कीती आ, परमेश्वर कितना साडे ते दयालु होया। हालेलुया। साडे ते नहीं सारे संसार ते दया कीती आ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार कीता कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिता ताकि हर एक उस ते विश्वास करे नाश ना होवे, एक अच्छी जिंदगी पावे। ए परमेश्वर ने दया की, ए परमेश्वर ने भला किया। तो आज परमेश्वर सानू कह रहा कि तुसी भी दया करो, दयालु होवो। हालेलुया। एक दूजे के दुख ते ध्यान दियो। परमेश्वर ने तो सारी जगत ते ध्यान देता। हालेलुया। जगत ते ध्यान दिता। इस जगत विचों सानू चुन के अपने धिया पुत्र बना लिया कि तुसी फलदार हो जाओ। ए है भलाई, ए है दया। परमेश्वर आज सानू कह रहा कि दयालु होवो। हालेलुया हालेलुया। और याकूब 2 नंबर पे आया और उसकी 15 और 16 पढ़नी है प्रभु आशीष ने। और वाणी से लिखा है कि जे कोई भाई ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਥੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਾਈ ਸੁਖ ਸਾਧ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। परमेश्वर की वाणी सानू दसदी आ कि जे तुहाडे विचों कोई नंगा भैन जां भाई वेखे तां ओहने इह गल कह देवे वे सुख साध नाल जाओ, निके रहो, रजे पुजे रहो। पर जेड़ी ओहदे शरीर नूं लोड़ सीगी ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਪੂਰੀ नहीं कीती ਤਾਂ ਕੀ फायदा होया? कोई फायदा होया? बोलो। कोई भैन आ, कोई भरा आ, वो गरीबी च वा, ओनू कपड़े दी थोड़ वा, ओनू रोटी नहीं मिल रही, असीं उदां ही आसीस दे रहीए सुख साध रहो। पर जो ओहदे शरीर नूं लोड़ सीगी ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ही नहीं, दयालता होया ही नहीं, दया तो कीती नहीं, तो कोई फायदा होया? प्रभु का वचन सानू दस रहा कि तुसी दयालु हो जाओ। जे थानू कोई ऐदा दा भैन जां भरा तुहाडे कोल आउंदा है, वो गरीबी च वा, वो नीले कपड़े तो तंग वा, तां सानू दयालु होण दी लोड़ है। ये नहीं कहना जाओ सुख साध रहो, रजे पुजे रहो, रजे पुजे लिखता रहना। हालेलुया। रजे पुजे
जे साडे कोल अज कुछ हैगा तां दूजियां दी सहायता कर दो। ताली मारो, दूजियां दी सहायता कर दो, दयालु हो जाओ। ओ परमेश्वर ने तो सारियां दी सहायता करती कि अपने एक लौटा ही पुत्र देता कि तुसी एक दूजे दी सहायता नहीं कर सकते। कर सकदियां। प्रभु कहता दयालु हो जाओ, ऐदा दे ना हो जियो कि उदा ही तुसी कही जाओ सुख शांत रहो, निगे रहो, रजे पुजे रहो, तां कुछ फायदा नहीं होना। हालेलुया। फायदा होना तो ओदियां कमियां देखो, ओदियां कमजोरियां देखो, ओदी सहायता देखो। परमेश्वर कहता एक दिन तुहाडे लई बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लूका की अंजील 10 नंबर अध्याय और उसकी 25 से लेके 37 आयत तक और साडे विचकार सिमरन बेटियां आप इन्हां नाल मिलके वचन पढ़ांगे। लूका की अंजील 10 नंबर अध्याय और उसकी 25 से लेके 37 तक पढ़ांगे। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, गुरु जी मैं की करा जो सदीपक जीवन का अधिकारी होवा। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के गलबात की है तब प्रभु यीशु मसीह ने की आख्या, उसने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ कि ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह ने ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਪੜਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਆ, तू रोज पढ़ता आ, वचन पढ़ता आ, तू ज्ञानी आ, तू सिखाउण वाला आ, तू की पढ़ता है। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਜਾਨ, ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵੇਗਾ। ਕੀ कहता प्रभु ने। हालेलुया। ਇਹੋ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ
इंसान दे नाल नंगा करके मारिया और आत्मा छड्ड के चले गए। आदम होया छड्ड के चले गए। देखो आज भी हुई समा है जो बाणी च लिखिया है, आदम होया मार के कुट के तक चले गए। फिर की होया? ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਰਜਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਵਾ। ਆ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯੀਸ਼ੂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਤਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤਰਸ। ਦੋ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਮਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਨਾ? ਤਰਸ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਅੱਧ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਔਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਘਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲਿਆ, ਘਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਟੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਸਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੜਾ ਕੇ ਸਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਇਹ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਲਿਆਂਦਾ, ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਤੇ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਟਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਦੇਖਭਾਲ। ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਅਠਾਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਠਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਅਠਾਨੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ 2 ਅਠਾਨੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਅਠਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, 2 ਅਠਾਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਠਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭਈ ਆ ਲੈ ਪੈਸਾ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਵਾਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆ ਗਵਾਂਢੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਰਸ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਵਚਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। और कहता 11 नंबर क्या है, उसकी 17 आयत लिखा है कि दयालु मनुख अपनी जान का भला करता है। दयालु मनुख अपनी जान का की करता? भला करता है। जे तुसी किसी ने दया करोगे तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪੇ ਭਲਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। और जबूर 45 लिखा है उसकी पहली और 2 आयत में कि धन है वो जेड़ा गरीब की सुध लेता। हालेलुया। प्रभु ने, परमेश्वर ने उस इंसान को धन कह दिता। कहता धन है वो जेड़ा गरीब की सुध लेता। यहोवा ओनू बुराई के वेले छुड़ावेगा। जेड़ा इंसान गरीब की सुध लेता है, परमेश्वर का वचन दसदा कि जे उस इंसान ते बुराई आ जावे, दुख आ जावे, कहंदा मैं ओनू छुड़ावांगा, क्योंकि परमेश्वर ने आख्या कि मेरी अखियां धरती ते लगियां आ, मैं हर एक जान नूं वेखदा आ। परमेश्वर उस इंसान नूं छुड़ावेगा जेड़ा दयालु होएगा, दया करना हुआ होगा, ओदी जान नूं छुड़ावेगा। हालेलुया। यहोवा ओनू बुराई दे वेले
ਛਡਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। और फिर भी 2 नंबर जो है और उसकी 4 आयत में लिखा है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ। हालेलुया। आज परमेश्वर ने सानू जिंदगी बढ़िया दे दी आ, बढ़िया बन गए तो साडा हुण की फर्ज आ कि असीं अपनी जिंदगी देखी जाइए कि साडी जिंदगी बहुत बढ़िया आ, सानू कोई कमी नहीं आ, सानू कोई घाटा नहीं आ। पर बाणी सानू की दसदी आ कि दूजियां दे हाल ते भी निगाह करो, उन्हां नूं भी देखो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਵੇ, ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। और पहला थिस्सलुनीकियां और उसकी 15 और 16 पढ़ांगे। हालेलुया। और वाणी से लिखा है वेखना, वेखना पहला सोच विचार करनी आ। हालेलुया। प्रभु कहता पहला वेखना, सोच विचार अपने मन विच करनी आ। प्रभु कहता देखना भाई कोई किसी नाल बुरे दे बट्टे बुरा ना करे। आज इंसान बुराई बहुत करता है, दूजे की निंदा करता है, पर परमेश्वर ने सामने हुक्म बना दिया कि देखना कोई किसी दे नाल बुरे दे बट्टा बुरा ना करे। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं जिंदा परमेश्वर है, हे प्यारियो अपना बदला ना लो, बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। भाई देखना किते किसी के नाल बुरे दे बट्टे बुरा ना करियो, बुरे दे बट्टे बुरा ना करियो। कोई इंसान ਤੁਹਾਡੇ ਊਜ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, प्रभु कहता देखियो किते बुरे दे बट्टे बुरा ना कर बैठियो। हालेलुया, हालेलुया। एक दूजे नहीं परमेश्वर का वचन कह रहा कि एक दूजे नहीं अते सबना नहीं सदा भलाई के पीछे लगे रहो, सदा ही भलाई करनी आ। हालेलुया। तुसी चुप बैठ के देखो, परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे खोल देने आ। हालेलुया। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे खोल देने आ। आमीन आखो, ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे खुलने वाले आ। आमीन आखो सारे जने। प्रभु कहता देखना बुरे दे बच्चे बुरा ना कर बैठियो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहूदा 1 नंबर दिया और उसकी 22 आयत में लिखा है आते किन्ने आते बाणी दसती है, वचन दसदा है कि आते किन्ने आते जेड़े दुविधा विच पए हन उन्हां ते दया करो। दुविधा का मतलब समझदे हो? दुखां विच, मुसीबतां च जिन्हां दा सहारा नहीं आ, बेसहारे आ, उन्हां ते की करनी आ दया। हालेलुया। दयावान हो जाओ। तुसी दया करोगे ना, परमेश्वर तुहाडे आपे दया कर देगा। हालेलुया,
नंबर दिखाया और उसकी 9-10 में लिखा है अते भलाई करदिया असी अक ना जाइए भलाई करदिया असी अक ना जाइए क्योंकि जे असी हौसला ना हारिए तो बेले सन ओ आशीष बढ़ांगे ओ जो परमेश्वर ने साडे लिए आशीष रखी है वो बढ़ांगे हालेलुया भलाई करदे परमेश्वर कहता कि अक ना जाओ थक ना जाओ हालेलुया ओदा फल वा हालेलुया और इसकी 10 में लिखा है उपरांत जिमें सानू मौका मिले उपरांत जिमें सानू मौका मिले असा सबना ਲਈ भला ही करिए हालेलुया सानू मौका मिले तो ਅਸੀਂ सबना ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ भला जब ਅਸੀਂ भला करांगे परमेश्वर कहता वो इंसान धरती उत्ते धन हो जाएगा हालेलुया 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 महान परमेश्वर है उसका आत्मा इस जगह पे मौजूद है और ये इजाजत है तो 5 मिनट वचन और सुनाया जाए इजाजत है हालेलुया रसूल अल्लाह का किताब 3 नंबर दिखाया और उसकी 1 से लेके 9 तक पढ़ांगे प्रभु का वचन सिमरन नाम मिलके ਆਪਾਂ वचन पढ़ांगे पतरस ਅਤੇ यूहन्ना प्रार्थना ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 30 ਪੈਰ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ पतरस ਅਤੇ यूहन्ना खुदा ਦੇ ਦਾਸ 30 ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈਕਲ ਦਰਬਾਰ प्रार्थना करने चले जाते सन ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ आते लोग एक जमांदरू लंगे ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸਜੀਦਾ ਹੈ ਬਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਚਵਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੁੱਖਵਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ पर उसे कौन चल गए खुदा दे दास चल गए वो जड़ा लंगा सीगा ना रोज उठा देते सी ਉਹਨੂੰ ਫਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਈ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੇ ਭਾਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਲੰਗੇ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੀ ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ यूहन्ना ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਰੁਕ ਜਾ ਪਤਰਸ ਨੇ यूहन्ना ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਮਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਵਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ पर उस लंगे ने और देखा वे कपड़े बहुत बढ़िया पाई शायद मोटी कमाई होनी उस लंगे ने आस रखी ना ते खुदा दे दासां दे कि मैनू अज मोटे पैसे मिलने पर खुदा दे दासां ने की किया पर पतरस ने आख्या पर खुदा दे दास पतरस ने आख्या सोना चांदी तो मेरे कोल नहीं भाई सोना चांदी तो मेरे कोल नहीं है पर जो को मेरे कोल है पर जो मेरे कोल है सो तेनू दिंदा सो मैं तेनू दिंदा हां यीशु मसीह दे नाम नाल तोड़ फिर ए आ जादू ए आ दया ए आ कासम जो मेरे कोल आ जो साडे कोल आ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਰ ਟਕਰਾਓਗੇ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, दया मिलती। हालेलुया। और आगे आप वचन पढ़ांगे थोड़ी जा। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। पर खुदारे दासा ने और दुखी था जो बीमारी में जकड़िया होया सी सज्जा हथ और खुदारे दासा जे हत्थां च की ओरे दा कपड़ा च भी मसा हुंदाया जेड़ा विश्वास कर लंदा कि खुदारे चुने हुए दास है ओना दा कपड़े च भी मसा आया। हालेलुया। जो ही हाथ फड़िया ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਮਰਥ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਛਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਛਲ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਚਾਲੂ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर आज के वचन द्वारा बरकत दे सभी को। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। आशीष